Okay, yeah, you will have about 10 minutes each for the things that you have worked over the last week. So Mr. Park Bo-young will start to show what he has done over the last week. 이번에 진행했던 건 크게 세 가지의 주제인데요. 첫 번째로는 제 프로젝트랑 가장 연관이 있는 부분인데 매트릭스를 스팔스하게 어떻게 만들 것인가에 대한 그러한 주제였습니다. 그래가지고 이거를 실제로 이제 파이썬 코드에 이제 뭐 오픈된 코드도 있고 여러 가지 펑션이 있어가지고 그걸 실제로 구현을 한번 해봤고요. 지금 이 데이터 같은 경우에는 제가 미리 가지고 있는 데이터고요. 일단 샘플 데이터를 한번 진행을 해본 거고 이 데이터를 이용해서 30바이 30짜리 행렬을 만들어 보고자 했습니다. 근데 그 중에서 이제 그래피컬 라쏘라는 개념이 있는데 네. 이것도 뭐 이거는 이제 스펄스 코베리언스 매트릭스를 어떻게 만들 것인가에 대한 이슈를 다루고 있는 알고리즘이라고 할 수 있습니다. 그래가지고 뭐 여러 가지 코스트 펑션을 이용해가지고 옵티마이제이션을 하는데 지금 이쪽에 보시는 행렬이 실제 코베리언스, 제가 가지고 있는 데이터를 이용한 그냥 코베리언스 매트릭스고요. 그거를 이제 뭐 인버스를 취해가지고 거기에서 코스트 펑션을 이용해서 스파스하게 만든 다음에 이거를 다시 원 행렬로 가져오는 이런 주제로 진행이 되고 있습니다. 그래서 지금까지는 그냥 파이썬으로 나와 있는 코드로 제 프로젝트에 적용을 시킨 거였고요. 이거를 가지고 이제 코드를 직접 짜서 네. 이런 게 하나 있었고요. 그리고 그 다음에는 이제 피처 셀렉션에 관한 내용이었는데 저희 같은 경우는 빅데이터를 고르다 보니까 뭐 PCA나 이런 것들을 많이 사용을 하게 되거든요. 이제 그 중에서 저는 이제 라쏘라는 거를 많이 사용을 하는 편인데 라쏘에 대한 잠시만요. 지금 라쏘를 사용하게 되면은 인디펜던트 베리어블이랑 디펜던트 베리어블이 모두 있어야지만 이제 그거를 알 수가 있어요. 이제 y라는 행렬 값이 있어야 되기 때문에. 그런데 만약에 어떤 임의의 경우에 y라는 디펜던트 베리어블을 모르고 있을 때 어떻게 피처 셀렉션을 할 것인가에 대한 이슈를 다룬 어떤 학회지가 있더라고요. 그래가지고 이거에 대해서 그냥 자세하게 읽어본 건 아닌데 대충 개념을 보면은 뭐 어떤 매트릭스와 매트릭스의 그러니까 어떤 시그널과 시그널 간의 코릴레이션을 봐가지고 얘네들 간에 높은 코릴레이션 값을 보이면은 얘네들은 디펜던트하기 때문에 좀 제외한다 뭐 이런 식으로 진행이 되는 것 같거든요. 그래서 이런 것들도 뭐 라쏘의 뭐 대안으로도 사용될 수 있을 것 같다라는 아이디어를 하나 얻을 것 같고요. 그 다음에는 SVM에 관해서 방금 오늘 아침에 급하게 한 거긴 하지만 어느 정도 뭐 리니어하게 투 클래스로 나누는 것에 대한 개념이 오늘 많이 배웠기 때문에 많이 넘어가고요. 특히 논리니어 같은 경우에도 어떤 특정 하이 디멘션으로 프로젝션 시켜가지고 잘 나눌 수 있을 것이다. 그리고 이것도 제가 아까 여쭤봤던 건데 3개 이상의 클래스를 나누는 거는 이제 또 순차적으로 여러 개를 할 수 있을 것 같다라는 식으로 진행이 되면 될 것 같습니다. 네. 그리고 이거는 아까 프로젝트에 관련된 내용이었는데 저도 다른 연구팀이랑 연구를 하다가 갑자기 질문을 받아가지고 이거 관련된 질문을 받아서 좀 알아봤는데 랜덤 워크라는 것에서 이제 뭐 오토리그레시브 모델이라는 게 사용이 된다고 하더라고요. 그거는 이제 자신이 지금의 커런트 스테이트를 예측을 하는데 바로 프리비어스 스테이트를 이용해서 프리딕션을 한다 뭐 이런 개념인 것 같은데 그래가지고 할까봐 하고의 프로젝트에서는 이 타임 포인트를 바로 직전 거를 사용할 것이냐 아니면 몇 포인트 이전 거를 사용할 것이냐 이게 좀 궁금했어가지고 물어봤더니 바로 직전 거를 사용할 것 같다라고 답변을 받았습니다. 네, 그래서 이런 내용을 진행을 했습니다. 네, 이상입니다. In the last week, I studied two partitions directed spectral clustering. Here I typed definition of volume of S and the boundary of S and the
volume of the boundary of S. The volume of S means the probability which the random walk occupies some vertex in S. The volume of boundary of S means the probability which one sees a jump to from S to S, a complement of S. This means if we have this vertex, then this whereas we can jump to this vertices. This is then boundary of this edges belong to boundary of S. These edges belong to boundary of complement of S. Whereas main properties is volume of S equal to volume of complement of S. Then here as we consider this ratio, there are ratios, these ratios we should consider. This ratio means What was the S? What was the set S? S. S. What's the S? S is we want to construct this. First, It's hard to first believe partition that is the S. Volume of S is always same as volume of S complement. It may not be true in general. So S should be specified. S means first partition. First partition. Second partition is complement of S. First partition. We want second to partition. classify two partition, all vertices. Our Okay, yeah, we see. Get going. I will go over. this ratio means probability which the random walk leaves S. This is also probability which the random walk leaves complement of S. So this value is summation of this probability. We want to find S which this probability is minimum. We find S because this value is probability to jump to this S from S to complement of S. This value is jump the probability with which to Zeucher et al. In 2050, they proved that this value is equal to this. Next time I will introduce some lemmas. Last time, this lemma used the solution of this problem is the normalized eigenvector of operator to corresponding the second largest eigenvalue. So from this algorithm is like this. Okay, I will look over once more. Question, comment? As the professor said that algorithm may 맨 처음에 제가 사실 주제 올렸던 부분이 그 히든 말콤 모델을 이용해가지고 그런 제실 인원에 건물 인원에 대한 이제 그 확률적 기계학습 모델을 만들겠다 이랬었는데 그게 너무 좀 지엽적인 부분도 있고 그래서 뭐 딥러닝 쪽이나 한번 생각을 이렇게 한번 전환을 해봐라 의견을 주셨었어가지고 사실 그래서 딥러닝 부분도 좀 어떻게 적용을 해볼 수 있을까 제가 지금 하는 부분에서 너무 크게 벗어나지 않으면서
연계를 시킬 수 있어 고민을 했었었는데요. 근데 사실 좀 딥러닝이란 주제 물론 이제 제가 있는 동안에 그걸 다룰 수는 있겠지만 지금 현재 제 연구 분야에서는 사실 매개가 좀 별도로 이렇게 가는 부분이 좀 있어가지고 기존 그 분야는 기존 그 기법은 예 가야 될 것 같습니다. 다만 그 적용되는 그 프레임을 좀 전환을 좀 해보려고 하는데요. 기존에는 뭐 시간 데이터를 받았을 때 그걸 단순히 학습시킨다고 바꿔본 거는 가상의 시스템을 건물 정보에 대한 시스템을 만든다고 했을 때 건물 새로 짓는 사람들이 설계 정보를 올린다고 하면은 그에 대해서 이제 그러니까 기간마다 뭐 1주차, 2주차, 3주차, 1년 해가지고 계속 쌓일 거잖아요. 그래서 설계 정보를 올리면은 시스템 내부적으로는 에너지 시뮬레이션 해가지고 에너지 결과를 계산을 우선 합니다. 시간 각각별로 해가지고요. 그럼 그거를 백데이터로 해가지고 이제 건물의 설계 정보 카테고리별로 이제 확률 분포가 결국 만들어질 것인데 시간이 쌓이면은 걔네들을 통해 가지고 장기적으로 봤을 때 건물 에너지 변화, 난방 에너지 변화가 어떻게 시간으로 변화할 것인가를 이렇게 시스템적으로 학습을 하는 그런 쪽으로 좀 변환을 해보려고 합니다. 사용 타겟은 이제 일반 개인자가 아니라 정책을 이제 건물 에너지 관련된 정책을 하는 그런 대상으로 했을 때 그거 정책을 내보내려면은 이제 근거가 있어야 되잖아요. 이제 그런 부분에서 이제 좀 유용한 정보를 줄 수 있는 방향으로 좀 프레임을 이제 제안하는 방법으로 지역적인 프로그램이 아니라 네 그런 식으로 좀 방향을 좀 전환을 해보려고 하고 실제 아직 계획에 대해서 문서화는 아직은 못했지만 간단한 제 컴퓨터가 서버라고 가정을 하고 이렇게 시스템을 가정을 해서 이렇게 돌아갈 수 있다라는 거는 실제 이번 과제 프로젝트에서 좀 그런 케이스 스터디로서 같이 좀 보여드리려고 네 이런 식으로 좀 그런 고민을 좀 해봤었습니다. 과제 전반적인 부분에 대해서. 네, 그 외적으로 박보영 학우분께서 올리셨던 그런 SBM에 대한 정보는 사실 제 댓글은 아직 안 달 예정이지만 사실 언제나 봤고요. 잘 정리해 주신 것 같고요. 네. 역시 락가바가 올린 부분도 사실 깊게 보지는 않았지만 지난주에 이어서 스테이셔너리 뭐 이런 분에 대해서 이렇게 의견을 남겼었구나 사실 예 이렇게 봤었습니다. 그에 대한 각각의 댓글은 제가 뭐 오늘이나 뭐 내일 중을 해가지고 예 누락 없이 이렇게 댓글 이렇게 업데이트를 하겠습니다. 27번 말씀. 아 네. 자, 어떤 내용을 네. 누가 한 거에다가 박보영 군이 한 거에다가 예. 했어요? 예, 그 지난주 수업 내용에 대해서 이제 행렬에 대한 이제 분해법에 대해서 이제 수업을 다루셨었잖아요. 엘류 분해법, 촐스키 분해법. 그래서 이제 추가적으로 코멘트를 단 것이었는데 우선 제가 분야가 아까 제 자리에 말씀드린 사실 건물 에너지 확률적인 추론 이런 부분에서 연구를 좀 하고 있거든요. 그래서 이제 분해법 중에서 보니까 이 촐스키 분해 같은 경우가 이게 이런 수학적으로도 쓰지만 사실 통계적으로도 의미가 있어가지고 네 이게 사실 이제 촐스키 분해라는 게 통계 쪽에서는 이제 공분산에 사실 해당되는 부분인데요. 이제 공분산에 쉽게 말씀드리면 파라미터들의 이제 분산을 이제 행렬로 나타낸 것인데 공분산 행렬의 특징이 이제 그 다이어고널하는 게 있어가지고 걔가 결국 촐스키 분해가 가능하다는 게 이런 특징이 있거든요. 사실 이제 이런 궁금증은 사실 예전부터 있었는데 예를 들면 제가 통계 관련돼서 다른 사람이 짠 코드를 보는데 단순하게 공분선을 이렇게 적용하는 게 아니라 촐스키 분해를 해가지고 하는데 사실 왜 하는지는 모르고 그냥 하는가 보다 이해를 했었는데 이때 수업 이후에 제가 추가적으로 보면서 이게 이것 때문에 이게 이런 부분 때문에 이제 통계에서 적용이 됐었구나 그런 궁금증을 사실 좀 일부 풀었던 부분이 있었습니다. 그래서 그에 대한 내용을
여긴 문장으로 이렇게 적었고 혹시 이렇게 보고 싶으시면 어떤 블로그 글인데 이런 촐스키 분해가 이제 그런 통계 쪽에서 공분산에서 어떻게 연결되는지는 이분이 잘 설명을 해주셨더라고요. 물론 어투는 사실 좀 이렇게 약간 좀 캐주얼하긴 한데 좀 도움이 혹시 되실 수 있을까 해서 남겼었습니다. 약간 이런 실제 이 수업이 이런 맥락에서 그러니까 저희 분야에서 이렇게 논문을 보다가 이렇게 보면은 아 이게 이렇게 썼구나라 그냥 모르니까요 넘어갔었는데 이번 수업에서 그 의미들 이전에 놓쳤던 부분에서 의미들을 사실 이렇게 중간중간마다 이렇게 이렇게 했다는 부분이 좀 사실 제 개인적으로는 좀 의미가 좀 마지막으로 29번만 29번이요? 아, 예. 이건 지난번에도 보여드렸었는데요. 그 우선은 박보영하고가 파워 메소드 QR 부분에 대해서 이론적으로 정리를 해주었고, 그 다음에 락가바가 1차적으로 그 세이주로 이제 실습을 하였었는데, 저 같은 경우는 이제 매트랩으로, 사실 매트랩이라는 게 크게 중요한 게 아니고요. 세이주는 사실 함수를 썼다는 것이고, 저는 그 함수를 쓴 게 아니라 그거를 공부를 하기 위해서 직접 풀어서 그냥 기술을 했다 이런 의미예요. 네, 그래가지고 이건 결과가 실제 파워 메소드라는 스크립트를 입력을 하면은 인풋 보여주고, 예, 도미넌트 아이겐벡터 해서 얘를 통해 가지고 레일리 코이션트 하면은 이제 아이겐밸류 구해지잖아요. 그래가지고 실제 결과가 이렇게 이렇게 트레이싱이 그려진다는 부분도 여기 가운데 빨간 지점이 해당 포인트인데요. 네, 그런 걸 코드에도 심해져 있으니까요. 이거 그렇고 이 뒤에가 지금 태그는 빠졌는데 얘가 QR 분해고요. 인풋 보여주고 오소 노멀 이제 각각 구한 다음에 얘네들이 실제 직교하는지 검토를 하고 내적을 해가지고 그래서 QR 이렇게 구해진다. 실제 상삼각 행렬로 구해진다는 걸 보여주고 위에 코드 같은 경우 이 밑에가 코드인데요. 우선 코드 가능하면 각 줄에 설명을 달아가지고 다른 언어 쓰시는 분은 세이주를 쓴다든지 아니면 뭐 그런 분들도 흐름은 이해가 되게 즉 자기가 그런 QR이라는 라이브러리를 쓰는 게 아니라 자기가 직접 코드는 이렇게 따라서 짤 수 있게 단순한 기본적인 수학 연산으로 해가지고 이렇게 좀 달았었습니다. 레일리 코션트도 구해봤어요? 레일리 코션트도 지금 수식 보면 그냥 단순한 사칙연산으로 들어가 있거든요. 네, 이 흐름대로 실제 교수님께 그 선영대석 책 보고 네, 이렇게 보면서 예제 따라해 보면서 했던 부분입니다. 물론 이 코드들은 이제 제가 사이즈는 3x3으로 제한을 걸고 한 것이었는데 필요하시면은 좀 코드 몇 줄 고치셔가지고 응용하실 수 있을 것 같습니다. 예, 이런 작업들을 했었었고요. 예, 이건 텍스트 파일로 여시면 보이니까요. 그래요. 수고했어요. Any questions or comment on Mr. Lee? Questions or comment? Good. Yeah, Akaba? Yeah. Yes. Yeah. This means boundary of S, boundary of Not volume. not volume. Boundary. That's Volume right. of Boundary should be same. S에 일단 컷했으면 S의 boundary하고 S 컴플런트 boundary 같아야지. Yes. Yeah, you can fix it. Yeah. Yes. Yeah, there was an errata. Yeah, this is the boundary of S and boundary of S complement. That should be same. So he will fix it. Okay. Any other questions or comment, Mr. Park? To Mr. Lee's talk. Explanation. 코드를 다 풀어서 써주신 거는 되게 좋은 것 같고요. 수식 같은 거 인용할 때 좋게 되게 잘 참고해서 쓸 수 있을 것 같아요. PBL 보고서에 다 그걸 갖다 집어넣어놔요. 그럼 나중에 다시 여기 들어오지 않고도 자기 보고서에 다 있으니까 그때 쓸 때 쓸 수 있으니까. 단지 코멘트 하나 달고 땡큐라고 해서 코멘트 하나 달고 그 다음 자네한테 갖다 놓으란 소리야. 그러면 잊어버리지 않으니까. 그래 어쨌든 여러분들이 배운 것들은 실제로 그러니까
남이 한 것들을 자기가 해봐서 되는지 확인하고, 그리고 거기에다 의견을 보태고, 그리고 또 자기도 해본 거를 공지하고, 남이 또 의견 다른 걸 보고, 마무리하고 해서 차근차근 여러분의 보고서를 만들어 가서 쭉 한 학기를 배웠을 때, 여러분들이 한 것들을 의견들 들어와서 고쳐진 것하고, 남이 하는 의견들을 여러분이 보태서 배운 것하고, 쭉 정리가 된 것을 여러분이 가지고, 파일로 가지고 있으면, 여러분들이 한국에서 공부하건, 취직을 하건 또는 유학을 가건, 가더라도 그 파일만 있으면 옛날에 배운 거는 네, 그때 그런 거 배운 적 있지, 해본 적 있지. 그러면 거기 뒤지면 그게 다 나오니까 바로 리프로듀스 할 수 있잖아요. 다른 게 아무것도 없어도. 그러니까 그렇게 준비하는 보고서가 여러분 PBL 보고서가 될 거라는 소리예요. 자, 시간이 5분 남았지만 오늘 여기서 끝냅시다. 질문 있습니까?